जीवन रे प्रत्येक विषय अनुग्रह प्रदान करंतु। प्रकृत रे महान कार्य से करुथिबे मध्य प्रत्येक को यही सुंदर अवसर प्लेटफॉर्म देइचंती कि सकाळ उठी उठी परमेश्वर दर्शन आमे करबा। और प्रभु ताकू दीर्घायु दियंतु। रियल मिनिस्ट्री को आहुरी आहुरी वर्धिष्णु करंतु। जेते जण आमे लिंक पाइछु अंततः घंटे अध घंटा आसी आमे प्रभुंकर सेवा कार्य रे रहुतबा प्रभु आमन को अनुग्रह प्रदान करंतु। धन्यवाद देवी जुमरे थिबा प्रत्येक डिवाइस जेते जण आमे चेकी उठी की परमेश्वर सानिध्य रे बसिछु प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद अनुग्रह करंतु। एते बेले धन्यवाद देवी प्रत्येक को आपण माने बुझर सहित इंटरसेशन प्रेयर रे प्रार्थना योद्धाकारी माने नित्य नित्य प्रार्थना करू आसुचंती एबे मध्य करिसंती। प्रभु आपण मानकर मंगल करंतु। एते बेले आमे उपासना मध्य को जिबा। उपासना मध्य को जिबा पूर्वरु पदे परमेश्वर वाक्य आडू को आम ध्यान देबा। गीत संगीत 96 आमे पठन करबा। आए सदा प्रभु को उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर। समुदाय पृथ्वी सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान कर। सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करी ताहांक नामर धन्यवाद कर। ताहांक परित्राण दिन को दिन प्रकाश पाए। अन्य देशीय मानक मध्य ताहांकर गौरव समस्त गोष्ठी मध्य ताहांकर आश्चर्य कार्य प्रकाश कर। प्रभु ये वाक्य दे आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। एते बेले आमे आराधना मध्य को जिबा। आम मध्य परमेश्वर महान दास आमर वर्शिपर अछंती सचिन जाल भाई अछंती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीस्त आपण को स्वागत तथा अभिनंदन जनाए। आम पाखरे सेंती किछि नाही किंतु परमेश्वर का प्रेम आम आपण पाख को दउछु। आपण आसंतु आउ आज उपासना रे आराधना को आपण आगे कि नियंतु। इस समय आपणकर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद दीदी सुंदर समय देवा पाई। हृदय सहित आपण को नमस्कार जणाए। प्रभु जीशु को नारे धन्यवाद दिए। सर्वप्रथम मो सर्वशक्तिमान हमर उद्धारकर्ता जीशु बापा को धन्यवाद दिए कि मते सुंदर सुजोग देई अछंती। आज दिन प्रभु मते देखिबा पाई देले। रात्रिरु एवं पर्यंत मते सुंदर समय देई स्वप्न देई और सकाल सकाल मते उठाले से मो सदा प्रभु को धन्यवाद दिए। और आराधना करबा पाई मते सुंदर सुजोग सदा प्रभु देई अछंती से धन्यवाद दिए। हम रियल मिनिस्ट्री होस्ट आज्ञा को जे मते एते सुंदर सुजोग देई अछंती सर। ई प्रेम पाई मो आपण को प्रभु जीशु को नारे धन्यवाद जणाए सर। और धन्यवाद दिए हम रियल मिनिस्ट्री रो प्रत्येक भाई बहनी माता पिता भाई बहनी दीदी मान को समस्त को कि मते एते प्रेम करू अछंती मो पाई प्रार्थना करू अछंती। और गोटे थोर प्रभु को चरण तले आपण मान को मध्य रे आमे प्रभु को उपस्थिति रे आमे बसी अछि। आसंतु आमे छोट प्रार्थना करी प्रभु को आराधना को जीवा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु जीवन पिता इस सुंदर समय पाई मो धन्यवाद दिए बापा। प्रभु तुम चरण तले बसिबा निमंते सुंदर सुजोग देलो। प्रभु आराधना करबा पाई प्रभु इस सुंदर मौका देई अछ सेति पाई धन्यवाद करू अछ। राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु हम तुम चरण तले आसु अछ पिता। प्रभु तुम चरण तले आसीबा आगे प्रभु निज निज को हमें परमेश्वर पिता परीक्षा करू अछ। प्रभु हमें किए गए जेते बेले मो निज को परीक्षा करे सदा प्रभु मो गोटे पापी मनुष्य अटे प्रभु छी। मोर पाखरे कोनोसी धार्मिकता नै मोर पाखरे कोनोसी पवित्रता नै प्रभु छी। दिन प्रतिदिन तुम विरुद्ध रे जाने अनजाने रे हमें पाप करू अछ पिता। तुम चरण तले आसीबा आगे प्रभु निजर पाप अपराध को हमें क्षमा मांगू अछ पिता। तुम दया करो हां प्रभु जाने अनजाने रे प्रभु कहा विरुद्ध रे हमें जाई अछ बोली पिता परमेश्वर हमें क्षमा मांगू अछ। तुम दया करो प्रभु मोर तो जीवा को तुम शुद्ध पवित्र निर्मल करो प्रभु। मोर हृदय को पिता परमेश्वर पिता शुद्ध करो प्रभु। तुम उद्देश्य पाई मो गाइबी केवल तुमर महिमा तुम गौरव तुम प्रशंसा पाई मो गाइबी प्रभु। सेमिति तुम दया करो। आज प्रत्येक गीत को प्रत्येक शब्द को तुम हस्त में दो छी
पवित्र आत्मा तुम्हें एक परिचालना करो कौन सी मनुष्यर प्रभु जी महिमा पाई नहीं कौन सी मनुष्यर पिता परमेश्वर प्रशंसा पाई नहीं प्रभु केवल यीशु बापा सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर केवल तुमर आराधना तुमर उपासना तुमर प्रशंसा पाई एकाको करिबे प्रभु दया कर मोहन जीविया को तुम शुद्ध करो पवित्र करो पिता ये सुंदर समय दल से पाई धन्यवाद पवित्र आत्मा निज को तुम हस्तले दो पिता तुम्हें का परिचालना करो मते चलाई कड़ाई दिया पिता यही सुंदर समय दल धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी पिता आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड आसुत हम गीत गाई सदा प्रभु को प्रशंसा करिबा ये गीतटा हम समस्त जानू अछु ये गीत द्वारा प्रभु को गौरव और महिमा प्रशंसा करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया महिमा प्रशंसा हो सदा प्रभु हालेलुया धन्यवाद पिता तुम प्रेम करिबे तुम गुण गाइबे तुम सेवा करिबे
तुमार बाबू सुनिबे तुमा पथे मु चलिबे तुमा वाक्य मु पढ़िबे तुमा गुण मु गाइबे स्थिर चित्तरे भय भक्तिरे स्थिर चित्तरे भय भक्तिरे तुमा स्तुति करूथिबे जिसु तुमको हृदय रखिबे मन प्राण दे पूजा करिबे जिसु तुमको हृदय रखिबे मन प्राण दे पूजा करिबे। धन्यवाद प्रभु हम समस्त तोर आराधना हम तोर उपासना करूअछु बापा तुम दया कर हालेलुया करुणामय सागर तुम एक महान ईश्वर अटा। Thank you Jesus हालेलुया से करुणामय परमेश्वर से अनुग्रहकारी परमेश्वर हालेलुया आसु तो गोटी गीत गाई हम सदा प्रभु को प्रशंसा करिबा हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ये सुंदर समय के लिए ये सुंदर दिन के लिए मेरे प्यारे खुदावन हम आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा आपकी महिमा हो आपकी स्तुति हो आपकी प्रशंसा हो। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं खुदावन तू ही हम सब की रोशनी है खुदा तू ही हमारा जलाल महान परमेश्वर खुदा। धन्यवाद हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोगों वही हमारी चेहरे की रौनक है वही हमारी कीमत है परमेश्वर। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी क़ुव्वत तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी क़ुव्वत हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना तूने हाथों में गोदी मेरी सूरत है यहोवा मुझे जरूरत है यहोवा मुझे
मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मेरे प्रिय लोगों, वही हमारा परमेश्वर है जो हर हमेशा हर एक कदम कदम पर यहोवा हमारी जरूरत है। थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद करें इस सुबह का समय हम परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रिय लोगों। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। जिहाद है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। जिहाद है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जवां तू जिंदा खुदा तू, साहे जवां तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में धोती मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मेरे प्रिय लोगों, उसने आसमान बनाया, उसने हर एक मनुष्य को बनाया। इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है अपने शब्दों के द्वारा। आइए हम उस स्वर्ग परमेश्वर का धन्यवाद करें, हृदय के साथ में हम उसकी महिमा करें। आसमान तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमान तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरित्र परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरित्र परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी का, हालेलुया। हमें उसकी जरूरत है मेरे प्रिय लोगों। जब तक यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है, हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसे पता है कि हमें क्या आवश्यकता है। आइए एक और गीतों के द्वारा हम प्रभु के नाम की महिमा को करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते स्वर्गीय पिता। थैंक यू जीसस,
आइए हम सब अपनी प्रार्थना निवेदनों को उसके चरणों के पास रखें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, इस सुबह का समय हम आपके चरणों के पास आते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं को निवेदनों को लेकर, हर एक परिस्थिति की बातों को लेकर आपके चरणों के पास आते हैं। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा सबसे तू महिमा पाए, मेरे प्यारे यीशु सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा सबसे तू महिमा पाए, मेरे प्यारे यीशु सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। हाँ प्रभु, आपका नाम सबसे ऊंचा रहे खुदावन, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु बाबा, आपके पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही योग्य है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही योग्य है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा सबसे तू महिमा पाए, मेरे प्यारे यीशु सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज हमने जितनी भी प्रार्थनाओं को आपके चरणों के पास रखे हैं प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही प्रभु यहोवा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा सबसे तू महिमा पाए, मेरे प्यारे यीशु सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। हाँ मेरे खुदावन, आपने प्रभु एलिया की प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर पिता आपने स्वर्ग से अग्नि को बरसाया। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुनिए, हर एक समस्याओं को, परिस्थिति को दूर कीजिए प्यारे खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, प्रभु तू ही यहोवा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन,
यहोवा नाम है तेरा यीशु जी सबसे ऊंचा रहे, सबसे तो महिमा पाए मेरे प्यारे यीशु, सबसे तो महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तो महिमा पाए मेरे प्यारे यीशु, सबसे तो महिमा पाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, हमारी आराधनाओं को आपने ग्रहण किया, सुना। हम में कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम पृथ्वी पर रहकर, प्रभु जी पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर आपकी आराधना कर सके। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे होठों जिह्वा को छुआ, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर अपने गीतों को दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी अभी का समय प्रभु आपके वचन का, आपकी पिता परमेश्वर से इकाई का समय खुदावन आरंभ से लेकर शेष तक आपकी पवित्र उपस्थिति में आप हमें रखिए प्रभु, पवित्र आत्मा की सहभागिता में प्रभु जी हमको बिठाइए। महान परमेश्वर, बाकी समय को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही चलाइए। वहाँ प्रभु आरंभ से लेकर शेष तक आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा हो। प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद के साथ में यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी सुंदर समय देवा पाई। धन्यवाद दूथबा सतरे भाई, बहुत सुंदर आराधना, भक्तिपूर्ण गीत, बहुत सुंदर गीत। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु, करूछंती मध्य गोटे स्थान रे नुहे अनेक स्थान रे, तथा निजर मंडली रे, निजर परिवार रे, निजर आत्मीय लोक मानक ठारे आपण निश्चित भाव रे ये सुंदर एपरि भाव रे व्यवहार होचंती। प्रभु आपन को आहुरी आहुरी आशीर्वाद करंतु, द्विगुण शक्ति रे शक्ति युक्त करंतु, सेवा कार्य मध्य रे प्रत्येक कार्य रे प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। एते बेले हमें अनाउंसमेंट सुनुथिबा हम मध्य रे होस्ट आज्ञा अछंती, म ताको अनुरोध करूची जहा किछि रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ रु जदि अनाउंसमेंट अछि आपण वितरण करूथिबे आज्ञा। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना रे उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। समू आपण माने एक्शन करू नांती जे मोर आवाज आसुनी बोधे? प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार नमस्कार। हेले हम माने आज 5 मिनिट लेट रे 6 मिनिट लेट रे चली छी, तेणु मो अनुपमा बाग दीदी को अनुरोध करी मु जहा अनाउंसमेंट करी आउ से शेष रे प्रार्थना रे कराइबे। शेष रे वाक्य परे आमे 6 मिनिट लेट रे चली छु आज रो ट्रेन हमर। आउ प्रथम विज्ञापन होछि, जो माने कंफर्टेबल जगह अछि, ठीक स्थान रे बसी छंती, प्रभुंकर गौरव निमंते परस्पर को उत्साहित करबा निमंते वीडियो ऑन करके बसिया पई आमाने चेष्टा करिबा। द्वितीय विज्ञापन होछि, आउ मात्र 3 दिन रहिला आमानकर गेट टुगेदर प्रोग्राम पा। आउ फोन फान चली छी, प्रस्तुति होउछंती। काली भी मते फोन को लाग्या प्रस्तुत होउछंती ना नै, रेडी होउछंती। मो कहली सब प्रस्तुति हेछि, गोटे आयरन करिवार बाकी अछि। आउ समस्ते प्रस्तुत हुंतु। मात्र 3 दिन रहिला आमाने रविवार दिन आउ ट्रेन रे बसिबा संध्या टाइम रे, के तो 3टा रे बसिबे, के तो 7टा रे बसिबे। विशाखापट्टनम वाला 10:30 रे बसिबे। आमाने मंगलवार दिन अर्ली मॉर्निंग पहुंचीबा। मंगलवार दिन आमानकर गेट टुगेदर अछि, बुधवार दिन गेट टुगेदर अछि, आउ गुरुवार दिन आमानकर आउटिंग प्रोग्राम अछि बाहरे बुलिबा पई। आउ शुक्रवार दिन आमाने फेरिबा, बैक करिबा। तार अर्थ आमानकर 2 दिन मीटिंग अछि, गोटे दिन बुलिबार अछि। एई अनुसारे आपण माने प्रस्तुत हुंतु, कारण आउ लागेज भी बेसी धरिले आपण मानको पय असुविधा, बुलिबा पय कष्ट हेबो। एमिति कि बड़ बड़ लागेज धरि कि चाली पारंती ना। अनुरोध करूछि, आउ एई जो 3 दिन पय, आउ 9 तारिख 10 तारिख
11 दिन आपण माने ड्रेस धरतु लुगापटा धरतु ଆଉ 12 तारिख आपण मानको पाई समय समस्त पाई समय दिया जाइछि मार्केटिंग करिया पाई हाफ डे पूरा मार्केटिंग बॉम्बे रे आपण माने बुली बुली मार्केटिंग करिवे तेणु आपण माने सेति प्रति ध्यान देबे आउ वर्तमान पर्यंत जो माने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करि नाहंती आपण माने दयापूर्वक रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीटली जमा करिया पाई चेष्टा करंतु कारण आउ 3 दिन माने यात्रा आरंभ करिबा आउ गोटे विज्ञापन जे आमानकर पंचम गेट टुगेदर सभापति परीक्षा आज्ञाकर फोन पे रे अकाउंट रे माने अर्थ पठाउतिलु किंतु बैंक रु हठात आउ मोटा रकम रो अर्थ तांकर कटि जाइछि 2 थर हेलानी कटिलानी थरे 7000 कटिला आउ गतकाली 5000 कटि गला तेणु आमाने अनुरोध करूछु आउ तांको अकाउंट को न पठेई के आपण माने मोर फोन पे रे पठेई पारिबे ए आपण मानकर अवगत निमंते आमे प्रकाश करूछु जे डायरेक्ट आउ परीक्षा आज्ञाकर फोन पे नंबर रे किबा अकाउंट नंबर रे आपण माने अर्थ पठेई माने अर्थ पठेई पारिबे मोर फोन पे नंबर होछि आउ आपण मानको मु प्रकाश करूछि 81442486 एवं 15 आउ ए समस्त विषय नै आपण माने प्रार्थना रे स्मरण करिवे शेषरे जे गेट टुगेदर प्रोग्राम रो सफलता निमंते आउटिंग प्रोग्राम रही सफलता निमंते जो प्रभुंक दास आउ बॉम्बे रे रही की अरेंजमेंट करूछंती आउ से प्रभुंक दास को मध्य प्रभुंक हस्त रे समर्पण करिवे काली आमे देखुथिलु पाखा पाखी 60 जनकर अछि जीवा पई समस्तंकर शारीरिक सुस्थ सबल पई यात्रार सफलता निमंते एवं जेतेबेले आमे बाहरीबा कोनोसी बाधा न आसु पारिवारिक बाधा न आसु कि मांडलिक तरफरु किंबा साई पड़िशा तरफरु किंबा रिलेटिव तरफरु कोनोसी रुकावट न आसु जेमति कि समस्त जाई परिबा मीटिंग अटेंड करि परिबा आनंदर सहित फेरी परिबा सेथि निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिवे धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा समस्त विषय नहीं आपण पुंखानुपुंख भाबरे आपण देथिबारे प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु निश्चित भाबरे आमे नित्य प्रार्थना करूछु प्रार्थना मध्य करूथबा समय आम पाखरे अतिक्रम कम हे गलानी एते बेले मो परमेश्वर महान दास परिचय आज्ञा को प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे नमस्कार प्रेज जनाए से हमर नमस्कार नमस्कार क्लियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ से प्रेसिडेंट मध्य बेसी किछि कहबी नै आज्ञा समय बहुत कम अछि डायरेक्ट आसी वाक्य प्रदान करंतु उपस्थित समस्त मोर नमस्कार आउ बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमनकर सचिन जय आज्ञा को अति सुंदर ताकर वर्शिप थाए आ मुंबई रे सुनी तत्काल करे हेले आसले भले थांदा बोली मोर चिंता जे प्रभु कोन तार उदरे कार्य करचंती अनुपमा बाग सिस्टम धन्यवाद देवी ताकर परिचालना भी सुंदर थाए आ वीडियो जेते लोक ऑन करछंती समस्त मु धन्यवाद दोउची आ समस्त जे प्रकार आमे जदी कंफर्ट जगह रे अछु वीडियो ऑन करिबा आ आजी हमने देखिबा जे प्रभु आमान को से सृष्टि करिछंती जे प्रत्येक मनुष्य सृष्टि छंती से सृष्टि पस्तरे सृष्टिकर्तांकर केते विशेष उद्देश्य रही मते सृष्टि करछंती मो पाए प्रभुंकर गोटे उद्देश्य रही आपण मान को प्रभु सृष्टि करछंती आपण मान को पाए मध्य प्रभुंकर केते महान उद्देश्य रही प्रभु समस्त सृष्टि कर समस्त का को प्रकार व्यवहार करछंती एबे हमन को सृष्टि करछंती हमन सचिन जैल भाई को ताको सुंदर भाबे वर्शिप करिया पाए प्रभु से गोटे दान देछंती तेणु से सुंदर भाबे वर्शिप करछंती आमनकर गरुड़ आज्ञा अच्छा ताको पाळकीय कार्य करने निमंते प्रधान आज्ञा अच्छा से पाळकीय कार्य करने निमंते से प्रभु को आह्वान अच्छे उद्देश्य अच्छे से आमर विनोद पाल आज्ञा को से सृष्टि कौन गोटे गवर्नमेंट जॉब कर गवर्नमेंट जॉब सहित प्रभु सेवा कार्य कर उद्देश्य अच्छी क्या को भाव व्यवहार करने निमंते महान उद्देश्य रही प्रत्येक गोटे उद्देश्य रही ये आम गोटे देखा जे आज जहाँ विषय आलोचना करवा
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବା ଏ ଜଗତକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସମୟରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମୂଷା। ମୂଷା ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ମୁଁ କାହିଁକି 5:43 ହେଇଗଲାଣି, 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1-2ଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ତ ଅଧିକା ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ 1-2 ଆଉ ତାର 10 ଏ 3ଟା ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଲେବି ବଂଶଜାତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତର ଯାଇ ଲେବି ବଂଶଜାତ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା। ତହୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ପୁଣି ବାଳକକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଯାଏ ଗୋପନରେ ରଖିଲା। ଅନନ୍ତର 10 ବାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦେଲା। ତହିଁରେ ବାଳକ ତାହାର ପୁତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ମୂଷା ଆକର୍ଷିତ ଦେଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜଳରୁ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲି। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ 2 ପର୍ବ ଯଦି ପଢୁ, ମୂଷାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯୋକେବତ ଏବଂ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରମଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? ମାରି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଏ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୂଷା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଷା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଷାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇ ରଖୁ ରଖୁ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଆଉ ଲୁଚେଇ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ ଲୁଚେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନଳ ନିର୍ମିତ ତିଆରି କରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଢି ତିଆରି କଲେ, ପେଢି ତିଆରି କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଶର ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ତେଣୁକରି କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି। ସେ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ପେଢିରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ବେଳକୁ ଆଗେ ସେ ନଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାସି ଯାଉ ମିଶର ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଏକ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଏବ୍ରିୟ ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କଣ ହଉଛି? ଦୟାରେ ବିଗଳ। ଯେତେବେଳେ ପେଢି ଫିଟଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ହଉଛି। ଆଉ ସିଏ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଫାରୋ ରାଜା ଏଇ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇଟା। ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯୋଉ ଫାରୋ ରାଜା ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ସେଇ ମାନେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ମିଶର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଉଛନ୍ତି। ମିଶର ସେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ପାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ସେ 5ଟି ଆଉ 4 ଗୋଟି ଲେବି, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ,
ଏସବୁ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ ମୂଷା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥାଇ ଏତେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନୂଆ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ହେଲା କିଏ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ କିସ କଣ କେତେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କୌଣସି ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଏତେ କ୍ଲିୟର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୂଷା ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ହବା ଆଦମ ସବୁ ଡିଟେଲ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେମିତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବଢେଇଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୂଷା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋଉଠି ରହିଲେ, ମିଶରରେ ରହିଲେ। ମିଶରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମିଦିୟନ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ନଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ସେ ମିଶର ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ 40 ବର୍ଷ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବା ପଶୁପାଳକ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ତୃତୀୟ 40 ବର୍ଷ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦ୍ଧାରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ 10ଟି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି, ସୁଫ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର, ସେତେବେଳେ ସୁଫ ସାଗର କଣଛି 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। 2 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା। ସେମାନେ ସୁଫ ସାଗର ସେଟା ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ କୋଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନା ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଣିର ଅଭାବ, ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରୁଭୂମିରେ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆସିବ, ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯେତେ ପାଣିର ଅଭାବ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପଥର ଦେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ କଣ, କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ଦିନରେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନଥିଲା ରାତିରେ, କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ, ଏ ସମସ୍ତ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କର କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଜଣେ ନା 2 ଜଣ, 4 ଜଣ ନା 5 ଜଣ ନା 1000 ନା 2000, ଖାଲି 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା,
ପିଲା ଗୋଟେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବାଟା ମୂଷାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ତାଙ୍କର କଣ କ୍ୱାଲିଟି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଯେ ମୂଷାଙ୍କ ଗୁଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ। ଏତେ ନମ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଗଣନା 12 ପର୍ବ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ପଢି ପଢି ଯାଅ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ତା 3 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ପଢି ପଢି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ସେଠି, କିନ୍ତୁ 3 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣନା 12:3। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ କି ଏହି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣନା 12:3। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରି କ୍ଷମା। ମୂଷା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସେ ଗାଁଠି କଣ ବୋଲେ କଣ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଏ ପିଲା가 ଭାରି ଭଲ ପିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ଗାଁ କଥା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ, ଏଇଟା କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପଢି ପଢି ଯଦି 12 ପର୍ବ ଯଦି ପଢି ପଢି ଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ହାରଣ। ଆଉ ବଡ ଭଉଣୀ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ଯାଜକ, ଆଉ ବଡ ଭଗ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ମରିୟମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବବାଦିନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ହାରଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାଜକ, ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମରିୟମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବବାଦିନୀ। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଜଣ ନିଜର ସାନ ଭାଇକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 2 ଜଣ ନିଜର ସାନ ଭାଇକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଏକ ସାନ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଜା ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଥିଲା? ଗର୍ବ ନଥିଲା। ନିଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାଜକ, ନିଜ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାବବାଦିନୀ, ସେଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ସେ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଥିଲା? ଗର୍ବ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ହାରଣ ଆଉ ମରିୟମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ଦାସ, ଏଇଠି ଅତି ମୂଷା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ, ଆମେ ଜୁମ ରେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲବାଟା ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଥାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଅମୁକ ଲୋକ ଭାରି ଭଲ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ, ଗାଁର କଥା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀସ୍ଥ। ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଦେଶଟା ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆର ଭଳିଆ ନମ୍ର ଲୋକେ ନେଇ ବୋଲି ପାଟା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀସ୍ଥ, ମାନେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ ଏ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ର ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନମ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୂଷା ନମ୍ର ହେବା ସକାଶୁ ସେ କଣ ହେଲେ? ଅଧିକାର, ଲିଡରସିପ ର ଅଧିକାର ପାଇଲେ, ଲିଡରସିପ ର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ନମ୍ରଶୀଳ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ। ତାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଅତି ସମୟ ପଢେଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 54 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 57 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନମ୍ରଶୀଳ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ମୂଷା ଏତେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ଏକ ଲିଡରସିପ ରେ ବା ଏକ ନେତା ଭାବେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଜୀବନ ଆପଣାକୁ ନତ କଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆ ଜୀବନ ସେ କଣ କଲେ? ନିଜକୁ ନତ କଲେ। ନତ କରି ସେ କଣ ହେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଛୋଟ ନତ ହେଲେ, ପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବକୃଷ୍ଣ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ
ଯେ ତାକୁ ମହାନ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନାମ ଦେଲେ ତାକୁ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ନାମ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେବେ, ସେ ଅଧିକାର ଦେବେ, ସେ ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକର ଏଇ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଫଳତା ଅନେକ ପଦ ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତା ହେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ସଫଳତା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এই নম্রতার অভাব ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଆସେ, କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ, ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୂଷା ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତାର 7 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 7 ପଦ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ, ଟାଇମ ହେଲା। 7 ପଦ, ଗଣନା 12ର 7 ପଦ। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୂଷା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଆମେନ୍। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୂଷା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ। এইটা ଏ ସମସ୍ତଟା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଗୃହ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୃହ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତ କେତେ ପାତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଛି। ମୂଷା ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରୁ, ଯେତେ ପାଠ ପଢୁ, ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ, ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଯେତେ ସେବକ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ କଣ କରିବେନି, ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୋଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବେନି, ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେ ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ। ଯାହାକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଇছে, ସେ 5 ତୋଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା, ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଆଉ 2 ତୋଡ଼ା ଯେ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ହେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ମାତ୍ର 1 ତୋଡ଼ା ଯେ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ସେ ପ୍ରକାର ଯିଏ କଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦନ୍ତର ଖେଳିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାର ଦିଆହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାର ଦିଆହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ପାଇବା ଲୋକ ଯେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ଦନ୍ତର ଖେଳିବେ ସ୍ଥାନରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଟିରେ ପୋତିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁନୁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 1 ତୋଡ଼ା ପାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଆଗେ ଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଆକୁ ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୂଷା ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ 7, ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି କି? ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହିତ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ,
ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଭାବ ନଥାଏ, ଅନାଟନ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ, କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପାଧି ପାଇଥାଉଛୁ, ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଜୀବନରେ କଣ କଣ କ୍ଷମାଶୀଳତା ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଗଣନା 12:9-14 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଯେ ହାରଣ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। କାହା ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା? ହାରଣ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ। ହେଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଯଦି 9ରୁ ଆମେ ପଢି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ 14 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 13 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ 9ରୁ ଯଦି ପଢି ଯାଉ, ସେଠି ମରିୟମ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଯେ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ କଣ ହେଲେ? ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ କଣ ନଥିଲା? ନିରାକରଣ ନଥିଲା, କୌଣସି ଔଷଧ ନଥିଲା, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, କି ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଫଳାଫଳ କରିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଏଠୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଏଠି ଆମେ ପାଉଛୁ। ଶେଷରେ ହାରଣ ଓ ଯାଜକ ମୂଷାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେ 12 ପଦ ଆଡକୁ ଯଦି ପଢିନି ଯାଉ, ଏଇରେ ତହିଁରେ ହାରଣ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ମୂର୍ଖତାର କର୍ମ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଏତୁ ବିନୟ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପାପ ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହାରଣ ଗୋଟେ ଯାଜକ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲୁ 13 ପଦରେ, ତହିଁରେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ବିନୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଯୋଉ ଭାଇମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, କି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ହଉଛି, ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁଛି, ଯେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଉ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମରିୟମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମରିୟମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମୂଷା ମରିୟମର ଦୋଷ ନ ଧରି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଷାଙ୍କର କ୍ଷମାଶୀଳ ଗୁଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଷାଙ୍କର କ୍ଷମାଶୀଳ ଗୁଣ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପଢି ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଶର ସୈନିକ, ଏପଟ ସୁପସାଗର, ମଝିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଣି ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଣିଲ କି? ଆମେ ତ ଆରାମରେ ସେଠି ଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଂସର ଅଭାବ ହଉଛି, ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସହିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ନିଜର ଭଉଣୀ ତାକୁ ବଚସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଛି, ସୁସ୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ନେତା ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ନେତା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ପାଳକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୂଷା ଏକ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ନମ୍ରତା ଥିଲା,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଯିବୁ। ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଲିଡରସିପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ସେ ବଢେଇ ନେଲା ବେଳକୁ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ମାଂସ ଯୋଗଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ କି ମାନା ଯୋଗଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲେ ପାଣି ଯୋଗଉଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଅଭାବ ଥାଏ, ଅନାଟନ ଥାଏ, ଦରିଦ୍ରତା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ନେବେ, ସବୁ ପୂରଣ କରିକି ପଢେଇବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ନମ୍ର ହଉ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉ ଆଉ କ୍ଷମାଶୀଳ ଗୁଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଦେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ମୂଷା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଲ ମଡେଲ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଲ ମଡେଲ ଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ କେବଳ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଜଣେ ମୂଷା ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରରେ ରଖି, ଯେମିତି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି, ଆମର ବିଶେଷ କରି ସିଏନ୍ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ହଲିବେ ନାହିଁ, ଝୁଲିବେ ନାହିଁ, ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ମୂଷାଙ୍କର ବାବଦରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତଥା ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଅଛନ୍ତି କି?